सतगुर की जिसनु मत आवे सो सतगुर माही समाना। एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवै हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मन पर तक गुरु निस्तार। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरुमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जियो। मारो महल्ला चौथा। हर हर नाम जपो मन मेरे। सब किल विख काट हर तेरे। हर तन राखो हर तन संचो। हर चल दिया नाल सखाई जियो। जिसनु कृपा करे सो त्यावे। नित हर जप जापै। जप हर सुख पावे। गुर प्रसादी हर रस आवे। जप हर हर पार लंघाई जियो। रहाओ निरभौ निरंकार सतनाम। जग में श्रेष्ठ उत्तम काम। दुश्मन दूत जम काल ठेह मारो। हर सेवक नेड़ न जाई जियो।
जिस ऊपर हर का मन मानिया, सो सेवक चाह जुग चाह कुंट जानिया, जे उसका बुरा कहे कोई पापी, तिस जम कंकर खाई जियो, सब में एक निरंजन करता, सब कर कर वेखै अपने चलता, जिस हर राखै तिस कौन मारै, जिस करता आप चढ़ाई जियो, हाँ अन दिन नाम लई करता रे, जिन सेवक भगत सबे निस्तारे, 10 8 4 वेद सब पूछो, जन नानक नाम चढ़ाई जियो, हाँ अन दिन नाम लई करता रे, जिन सेवक भगत सबे निस्तारे, 10 8 4 वेद सब पूछो, जन नानक नाम चढ़ाई जियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द दी विचार भाई मनप्रीत सिंह जी प्रचारक, दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आप जी नूं सरवण करवाउणगे। होले महल्ले का पुरब 13 तरीक नूं है। जो हर साल की तरह गुरु कलगीधर पातशाह जी के पवित्र स्थान गुरुद्वारा दमदमा साहब अमृत वेले तो लैके बाद दोपहर तक बहुत चाह उमाद श्रद्धा सत्कार के नाल मनाया जाएगा। 14 तरीक इस महीने की संग्रांद है, क्योंकि एक चेतर वाले दिन तो नानकशाही कैलेंडर का नवा साल आरंभ होंदा है। सो जिवें मुसलमानों का अपना कैलेंडर है, उसनों कहते हैं हिजरी कैलेंडर। ईसाइयों का अपना कैलेंडर है, जिसनों कहते हैं ईसवी कैलेंडर, जिहड़ा तकरीबन सारे वर्ल्ड दे विच चलता है। हिंदुओं का अपना कैलेंडर है, उसनों कहते हैं बिक्रमी कैलेंडर।
कि जिन्हां ने राजा विक्रमादत्त के नाम तो इस कैलेंडर नूं बनाया। इसी तरह साडा कैलेंडर जिहड़ा नानकशाही है, सतगुरु जी की बाणी विच दर्ज 12 माहां के अनुसार ये 1 चेत्र तो आरंभ होंदा है। सो 14 तरीक नवा साल आरंभ होवेगा नानकशाही कैलेंडर का। 13 तरीक रात के विशेष कीर्तन समागम इसे स्थान ते बंगला साहब सोदर रहराज साहब जी के पाठ तो आरंभ होणगे। रात 12 बजे अरदास होगी। सो आप सारिया संगतां नूं बेनती है कि ये जिहड़ा 31 दसंबर वाला प्रोग्राम है, ये कोई 100 साल पुराना नहीं है। ये पहला शुरू होया सी टकाणा साहब तो 35-40 साल पहला। हौली हौली सारे संसार दे विच सिख गुरुद्वारियां दे विच इस नूं मनाउण लग पे, क्योंकि जिवें जिवें पैसा लोकां कोल आया, लोग होटलां क्लबां नूं चले। जिहड़े सुहिरद सिख सन उन्होंने यतन किया कि ये किहड़े पासे तुर पई साडी कौम, इन्हां नूं गुरुद्वारियां वाले पासे प्रेरणा करिए। सो जिवें उसनूं मनाउंदियां सानू जिस तरह अज असीं मनाउने आ, इहदे विच 25-30 साल का सफ़र सी। सो लगेगा तुहानूं कि शायद 1 चेत्र तो जिहड़ा नवा साल आरंभ हुंदा है, इहनूं मनाउण वास्ते संगतां दे विच अजे ज़्यादा जागृति नहीं हैगी, पर इसनूं 35-40 साल नहीं लगणगे। ये 1-2 सालां दी गल है जदों साडे विच जागृति आ जाएगी और असीं उस तरह ही जिवें 31 दसंबर नूं संगतां गुरुद्वारिਆਂ विच भरदियां ने आपां भी जुड़ांगे। सो सच्चे पातशाह ने मेहर की इस स्थान ते दीवान सजेगा। 13 तरीक रात नूं नवें साल नूं खुश आमदीद कहण वास्ते आप सारिਆਂ नूं बेनती है कि भाई थां पर थां जिथे जिथे भी दुनिया दे विच आप जी गुरु घरां नाल जुड़ सको, ये दीवान सानू सजाने चाहिए ने। दिल्ली भी इत्थे बंगला साहब विशेष तौर पर दिल्ली कमेटी वालों दीवान सजेगा। हाजरियां भर के सेवा करके गुरु की बख्शिशां प्राप्त करनियां जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन वाहिगुरु साहिब जी, धन वाहिगुरु साहिब जी। सिखो शब्द प्यारियो, जन्म मरण की टेक, मुख उजल सदा सुखी, नानक सिमरत एक। मुख उजल सदा सुखी, नानक सिमरत एक। परम सम्मानयोग धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन धन बाला प्रीतम श्री गुरु हरकृष्ण महाराज, तिन्हां दे पावन पवित्र इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे सहबा दी पावन हजूरी अंदर हाजरियां भर रहे अते पावन गोद विच बैठे अते इंटरनेट के माध्यम राही देशां विदेशां विच घरां विच बैठे सरवण कर रहे अत सत्कारयोग सत संगी जनों, वड भागे हाँ सतगुर जी की अपार किरपा रहमत सदका सानू ये समा
ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 997 ਉੱਤੇ ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਅੰਦਰ ਚੌਥੇ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਾਉ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੋ ਧਿਆਵੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਇਨਸਾਨ, ਉਹੋ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੋ ਧਿਆਵੈ, ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨਿਤ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ, ਜਪ ਹਰ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਨਿਤ ਹਰੀ ਹਰੀ ਜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਤੇ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਸੁਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੋ ਧਿਆਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋ ਪੁੱਛੀਏ, ਮਾਲਕ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋ ਧਿਆਵੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਸਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਮੂਰਤ, 17 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨੁਕਤਾ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਪੁੱਛੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ, ਐਸੀ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਉਡੀਕਣੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 410 ਉੱਤੇ, ਅੰਕ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, 410 ਉੱਤੇ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਚਿੱਤ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਵੇ। ਭਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼,
ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਵਸਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਚਿੱਤ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੋਲਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰਾਖੋ ਚੀਤ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਾਂ ਵੀ। ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰਾਖੋ ਚੀਤ, ਇਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਚਿੱਤ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਈਏ ਭਲਾ ਕਹੀਏ। ਬੱਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂ, ਜੇ 2 ਘੜੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਈਏ ਭਲਾ ਕਹੀਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਚਿੱਤ ਕਰੇ। ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵਲੇ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਲੋਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ, ਫਿਰ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਉਡੀਕਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੇਵਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। 510 ਅੰਕ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਚਿੱਤ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਣੇ 'ਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੂ, ਤੈਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾਮ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਗਮ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ, ਪਰ 2-3 ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚੌਥੇ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 652 ਅੰਗ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। 652 ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਣ ਕੇ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋੜੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਰੋੜੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਰੋੜਾ ਵਗਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਪੁੱਛੀਏ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਉਹ ਰੋੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ 652 ਅੰਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਉਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਆਓ ਫਿਰਾਹੀ। ਸੁਆਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਵਾਰਥ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਰਥ ਬਿਰਤੀ ਭਾਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਆਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੋੜਾ, ਆਏ ਰੋੜਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰਥ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਵਾਰਥ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭਾਣਾ ਵਸੇ ਤੇ ਵਸੇ ਕਿਵੇਂ? ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 15,000 ਹੈ। ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 15,000 ਹੈ, ਤਨਖਾਹ 15,000 ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ। ਉਹ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਵੀ ਡਬਲ ਮੰਜ਼ਲੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ LED ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤਨਖਾਹ 15,000 ਹੈ,
ਤੇ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਰੂਗਾ ਕੀ ਭਲਾ? ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰੂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਲੈ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂ? ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਹ ਸੂਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਰਥ ਬਿਰਤੀ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਤੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਵੇਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਵਾਰ ਦੇ ਰੋੜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਤੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੋ ਧਿਆਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛੀਏ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਹਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੋਗੇ? ਇੱਥੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਲੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕੋ ਪੁੱਛੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 888 ਉੱਤੇ 888 ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਆਓ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ। ਪੁੱਛੀਏ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟ ਬਿਗਣ ਨਹੀਂ ਆਵਣ ਨੇਰ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਬਿਗਣ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਬਿਗਣ ਫੜਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਟ ਬਿਗਣ ਨਹੀਂ ਆਵਣ ਨੇਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਇੱਥੇ ਵਸ ਨਹੀਂ, ਅਨਕ ਮਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਛਲ ਲਏ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਪਸਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਤੋਂ ਡਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਨਕ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏ ਚੇਰ, ਉਹਦੀ ਚੇਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਕ ਪਾਪ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪ, ਅਨਕ ਪਾਪ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹਾਰ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਪੁੱਛੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਿੰਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ? ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛਲ ਲੈਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛਲ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਆਪ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਂਦੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੋ ਮਇਆ ਭਈ ਕਰਤਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਆਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਘਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਡਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਾਂਹ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਲੱਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਾਸ ਜੰਬੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਚਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਟ ਬਿਗਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਨੇਰ। ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ। ਅਨਕ ਮਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਤਪਸਵੀ ਡਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਇਹੀ ਮਾਇਆ ਬੇਗਮ ਬਾਨੋ ਬੇਗਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਪਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬਾਨੋ ਬੇਗਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਮਾਇਆ ਆਈ। ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਅਨਕ ਮਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏ ਚੇਰ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਅਨਕ ਪਾਪ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਸਵਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਹੱਥ ਤੇ ਉਹੀ ਸੀ, ਹੱਥ ਤੇ ਉਹੀ ਰਹੇ ਉਹਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਬਣ ਕੇ। ਅਨਕ ਪਾਪ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੋ ਧਿਆਵੈ, ਨਿਤ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੇ, ਨਿਤ ਹਰੀ ਹਰੀ। ਨਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਆ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮੰਨੋ। ਜੋ ਕਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਮੰਨਦਾ ਏ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਕਵੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਪਾਇਆ ਨੂੰ। ਨਿਤ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੇ, ਜਪ ਹਰ ਸੁਖ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਰਸ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਰ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਈ ਜੀਓ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰੱਬ ਇਸ ਭਵਜਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਏ? ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਚ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪੜੋ। ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਏ? ਜਿਹਦੇ ਉਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਸਮੁੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਪੜੋ ਜੀ। ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਆਏ। ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਛੱਲਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤਰਨਾ ਹੈ। ਤਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਨਾਨਕ ਤਰੀਏ ਗੁਰ ਬਚਨੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਆ ਰਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਰਸ ਆਵੇ, ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਰਹਾਉ ਵਾਲਾ ਬੰਦ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪੜੋ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਸਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਆ ਤੋਰਦਾ ਰਹੇ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕਿਲਵਿਖ। ਕਿਲਵਿਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਪ। ਸਭ ਕਿਲਵਿਖ ਕਾਟੇ ਹਰ ਤੇਰੇ, ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਪ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸਰਮੌਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੋ ਪੁੱਛੀਏ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਪ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ, ਪਾਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੇ ਪੂਤ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹੋਂ ਸੰਗ ਬਾਪ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਗਲ ਪਵੇ। ਜਿਨ ਕੇ ਜਣੇ, ਜਿਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ। ਜਿਨ ਕੇ ਜਣੇ ਵਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ, ਤਿੰਨ ਸਿਉ ਝਗਰਤ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪਾਪ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਹੱਥੀ ਪੈਣਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਝਗਰਤ। ਇਹ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਪ। ਇਹ ਹੈ ਪਾਪ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਓ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਕੋ ਪੁੱਛੋ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਣਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਤੰਗੀਆਂ ਝਾਲ ਕੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਰੋਟੀ ਚਾਰ ਨਾ ਖਾਧੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰੀਝ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਹੱਥੀ ਕਿਉਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਏ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤਹਾਂ
धर्म, जहां झूठ जहां लोभ तहां पाप। जिथे लोभ है उथे पाप आ, इहो जिहा पाप आ जाता। हुण साध संगत बच्चे नूं लोभ है कि किसी ना किसी तरीके नाल ये जायदाद मेरी हो जावे, जहां लोभ तहां पाप। ये आ साध संगत पाप क्यों पैदा होंदा है, ते बाणी मुताबक पाप की है। मालक जी आखदे ने इहो जे हज़ारां पाप तेरे कट्टे जाणगे जदों रब जी दे गुरु दे हुक्म नूं जिंदगी च वसाएगा। सब किलविख काटे हर तेरे। अगे सतगुर जी आंदे कहंदे हर धन राखो। आ जिहड़ा तैनूं मैं धन दे के चला ना, ये तैनूं करंसी दे के चलना प्यारिया। साध संगत जी इंडिया दी करंसी बाहरलियां कंट्रियां विच जाके नहीं चल सकती। इहदा जहाज तो उड़दे हैं तो इत्थे ही मुल है इंडिया दे विच। पर गुरु साहब कहंदे आ तैनूं प्यारे ऐसी मैं करंसी देनी, ऐसा तैनूं मैं धन देना, इनू लैके तू सारी धरती दे विच उड्डिया फिर जिथे मर्जी चला जा, ये तेरे उत्थे भी काम आऊगा। हर तन राखो, हर धन संचो, हर चलदियां नाल सिखाई जियो। आ धन तेनू मैं देन लगा, जिथे मर्जी लै जा प्यारिया, ये तेरे नाल काम आऊगा। साध संगत सतगुर सच्चे पातशाह गुरु रामदास जी का बचन है। मालक जी आंदे एक सच्चा धन है, एक कच्चा धन है। कच्चा धन है मनुख उन्होंने जिंदगी च इस करके इकट्ठा करी जाता है कि शायद मेरे काम आवे। इत्थे साध संगत बाहरी करंसी की गल नहीं हो रही, बाहरी नोटां की गल नहीं हो रही, इत्थे गल हो रही है अंदर दे औगणां दी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार, औगण, बुराइयां, ईर्खा, यह कच्चा धन, यह मन की करंसी है। मालक जी आंदे काचा धन संचे मूर्ख गवार। कहते बंदे इकट्ठे करी जाते हैं धन। मनमुख भूले अंध गवार। पर कहते याद रखियो ईर्खा, क्रोध, इहो जे तमाम तुसी करंसी जिहड़ी मन च साम के बैठे हो, कहते विखिया के धन सदा दुख होए, ना साथ जाए, ना इहदे विचों कुछ प्राप्त होए, ना इहदे विचों कुछ प्राप्त मिलना है, ना ये साजन। साध संगत जिहदे बंदे अंदर क्रोध है, वेखियो जिहदे बंदे अंदर क्रोध है वो अपनी जिंदगी च वसा के तुरिया फिर रहा है। तुसी कई बार समाज दे विच इहो जिहे हालात वेखे होणगे, जिहदे बंदे अंदर गुस्सा कुट कुट के भरिया हुंदा है ना, चंगा भला उहदा काम बन रहा हुंदा, अपने गुस्से करके विगाड़ के बह, ना साथ जाए ना। साध संगत इहो जे मैं रिश्ते वेखे जिहदे उत्ते गुस्सा इन्ना भारू हो गया, कच्ची टाहनी वांगू, चरखे की तंद वांगू टुटदियां देर ना लगी। कादे करके? गुस्से करके। ना साथ जाए ना प्राप्त होए। यह साध संगत कच्चा धन जिहड़े लोग इकट्ठा करके बैठे ने। इहदे उल्ट जे आपां सच्चा धन इकट्ठा करिए, किहड़ा भला? मिठा सुभाਅ। ये मिठे सुभाਅ नूं जेकर असीं जिंदगी का आधार बना के जिथे मर्जी लैके चलीए, तो साध संगत जी काम ना भी बनता हो, जे मिठा सुभाਅ साडे कोल होवेगा, बनता बनता काम भी सवर जाता है। किसी का दिल जितना हो, दो मिठे बोल बोलो, साध संगत दिल जितया जाता है। यह है सच्चा धन। हुण सवाल ये पैदा हो गया, गुरदेव पातशाह जी को पूछिए, मालक जी ये सच्चा धन मिलूगा कित्थों? ते मालक ने जवाब दिता, कहते साचा धन आ वाला, साचा धन गुरमती पाए। गुरु की मत नाल ये तेनों इहो जे गुण, इहो जिहा धन मिल जाएगा। कदी आन के मंग तो सही गुरु को, सच्चा पातशाह मैनू इहो जिहा धन नहीं चाहिए जिहड़ा मेरी जिंदगी च काम ही नहीं आ रहा, मैनू आ धन दे, दया, धर्म, संतोख, धीरज, मिठा सुभाਅ, सिदक, इहो जिहा धन मैनू बख्शिश कर, जिन्हों मैं जिंदगी च वसा के जिहड़ा मेरे काम भी आ सके। साध संगत जी कदी गुरु को आन के सिदक मंगो। जिथे बाकी धन मंगदे उत्थे गुरु को यह भी धन मंगो, सच्चे पातशाह सानू सिदक की दात बख्शिश कर, सिदक की दात। फिर साध संगत सुख अते दुख भी एक रवांगे। मैनू याद है दास पिछले दिनी मलेशिया गया, उथे कंपर शहर दे विच कथा करन तो बाद एक वीर ने मैनू सवाल किया, कहंदा वीर जी, साध संगत नोट करना, सवाल बड़ा गहरा है। उसने सवाल किया, कहंदा भाई साहब जी, गुरबाणी दे विच लिखिया है दुख सुख दोनों सम कर जाने, कि दुख अते सुख नूं एक करके मन, इक्को जिहा जान। पर भाई साहब जी ये किदां इंपॉसिबल है
कि इवें हो सकता है कि दुख विच भी बंदा ओह रवे, सुख विच भी। कहंदा मैं किन्ने लोग इन्हां अखां नाल वेखे, कदी एक नहीं होए। दुख विच कुछ होर हुंदे ने, सुख विच कुछ होर हुंदे ने। कहंदा पर बाणी च लिखिआ, मैनूं इस सवाल का जवाब चाहिए। साध संगत उत्थे मैं सवाल का जवाब दिता, मैं आप जी नाल भी साझा करना चाहुंदा। सतगुर सच्चे पातशाह ने इस सवाल का जवाब बाणी च दिता है कि हो सकता है जे कोई करना चाहे, जे कोई मन करके अपने मन नूं तैयार कर लवे इस प्रति, वो सुख भी आवे तां भी उही अवस्था च, जे दुख भी आवे तां भी उही अवस्था च विचरेगा। जो नर दुख में दुख नहीं, उन्होंने दुख भी दुख नहीं लगेगा। साध संगत जी, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह आनंदपुर के किले च वसते हैं। वह बाजां वाला बाही, वह नीले दा सवार सतगुरु, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ हज़ारां फौजां ने, हज़ारां जानां तो प्यारे सिख मौजूद ने। आग्याकारी चारे पुत्र ਉਹਦੇ लागे ने, माता गुजरी जी लागे, उन्होंने महल लागे ने, हर एक सुख सहूलत है। तां भी गुरु साहब इस अवस्था में अपनी सूल तो नहीं थिड़के। तो जदों सब कुछ गवाउण तो बाद वो बाजां वाला सतगुर, वो बाजां वाला माही माछीवाड़े के जंगलों में पोह दीआं रातां विच अत दे वरदे कक्कर अते पाले विच टिंड का सराहना ला के धरती ते भुंजे लम्मा पै जांदा है। ना रजाई, ना तलाई, ना सराहना, ना खेस, कुछ भी नहीं है। जे उस वक्त कुछ सी, वो सी गुरु कोलों सिदक आए सच्चा धन। जे सुख सी तां भी असूलों तो नहीं गेड़े, जे सब कुछ गवा लिया अज भुंजे लम्मे पैंदे ने। साध संगत धरती तो सिल ते चढ़दी होगी, पर प्रभाव क्यों नहीं पिया? क्योंकि गुरु कोल आ सिदक मंगो आण के। साध संगत जी, गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ना अपने बचन अंदर जदों मैं बाणी नूं पढ़िया, उन्होंने ना एक सिदकी मनुख दी गुरु साहब अगे अरदास करदा, उहदी एक तस्वीर पेश की है। सिदकी मनुख जिहदे कोल सिदक है। तो साध संगत वेखो गुरु नूं अरदास की कर रहे हैं, नोट करियो। गुरु रामदास जी का वचन है, जिहदे कोल सिदक आ गया, कहंदे उहदी अरदास की बन जाती है। कहंदे जे सुख दे, पढ़ो जी, जे सुख दे तां तुझे अराधी। जे मालक जी तू मैनू सुख दवे तां भी तैनू याद करदा रवां। जे इन्ने सुख माणदे आ किते दुखां दा झक्खड़ भी झुल जावे, दुख भी तुझे ध्याई, दुख विच भी तेरा पल्ला ना छड्डां। ते मालक जी इन्ना दुखां दा झक्खड़ झुले, इन्ना दुखां दी तत्ती वाह वगे कि मैनू भुख तो भी अतर होना पै जावे, भुखण भाणे रातां गुजारनियां पै जाण, मैं उस भुख दे विच रजा महसूस करां तां भी तेरा पल्ला ना छड्ड। जे सुख दे तां तुझे अराधी, दुख भी तुझे ध्याई। जे भुख दे तां इत ही राजा, मुकदी गल दुख विच सुख आए। साध संगत सिदकी मनुख दी अरदास, सुख आवे दुख आवे तां भी तेरा पल्ला ना छड्डा। साध संगत जी, इस पंक्ति नूं जे असीं एक इतिहास की साखी लैके समझीए, मैं कहना गल बड़ी स्पष्ट हो जानी। जिन्हां को सिदक सी वेख्यो, दुखां दीआं वावां उन्हां ते झल्लियां पर परवाह नहीं कीती। साध संगत, पंजाब दी महाराणी, शेरे पंजाब महाराणी रंजीत सिंह दी महबूबा महाराणी जिंद कौर, कदी उन्हां दी हिस्टरी पढ़ के वेखो। दुनिया का हर एक सुख मानदी सी, वो हटाउंदी सी, हर एक सुख। शाही महलों के विच निवास रखदी सी लाहौर दे। दो वेले सैर करन जांदी सी ते शाही पालकी विच बैठ के सैर करन निकलदी। दो कंपनियां उहदी हिफाजत वास्ते नाल तुरदियां सी। अपने राज भाग अंदर, अपने महलों अंदर असीं साध संगत स्टील के भांडियां च प्रसादा छकदे हां, वो सोने के बर्तनों में प्रसादा छकदी, सोने के बर्तनों के विच। महंगी तो महंगी रेशम के कपड़े पहनदी सी तन उत्ते। ते जे कोई उहदे राज दे विच उहदे दर ते कोई सवाली चला जांदा सी ना, कहंदे उहनूं सुच्चे मोतियां दे बुक भर भर के दान करदी सी। इहो जिहा सुख ढाउंदी सी। ते जदों किते गुरु साहब अगे आउंदी सी अरदास, भला की करदी सी? कहंदी दातिया तेरी किरपा दे नाल मैं दुनिया दे सारे सुख मान रही हां, हंडा रही हां, किरपा करी मेरे ते सुख हटाउंदियां भी तैनूं चेते करां। ते जे किते मेरे दुखां दी नेरी चल जावे, झक्खड़ झुल जावे तां भी तेरा पल्ला ना छड़ां। जे सुख दे तां तुझे आराधी। जे सुख सी जिंद कौर को ते तां भी याद कर। अगे चलो साध संगत जी, हुण इहो महाराणी इन्ना सुख हटाउंदी है, जदों हवा चली है ना पापां दी, जुल्मां दी, ते इहो ही महाराणी जिंद कौर दा
घर वाला शेरे पंजाब जदों मर गया तो कहते कि जदों वो सिवियां दे विच सड़ रहा सी ना, लोकी ये नहीं सी आखदे कि शेरे पंजाब सड़ रहा, कहते पंजाब दी किस्मत सड़ रही है, क्योंकि इस तो बाद सारा कुछ रुड़ गया। मैनू बड़ी प्यारी घटना चेते आ गई, कहते जदों शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दे फुੱਲ रुड़े जा रहे सी ना पानी दे विचों, ते एक बुढ़ड़ी माई उत्थे सारे बच्चों नूं कहंदी कहंदी वेखो शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दे फुੱਲ रुड़े जा रहे। उत्थे एक बच्चे ने जवाब दिता, कहंदा कि मां ये फुੱਲ नहीं तुरे जा रहे, पंजाब की किस्मत रुड़ी जा रही है, किस्मत रोड़ के लै गई साडी। इन्नी हवा चली शेरे पंजाब रणजीत सिंह तो बाद पंजाब का कला कला सरदार डोगरियां ने गोरियां ने मार दिता, शब्बा सुट के सिर च मारिया, पानी दे विच रोटी दे विच जहर दे दे के मारिया, सिर धरती ते रख के उत्ते पत्थर मार मार के कला कला सिख सरदार खत्म कर दिता गया। आखिर महाराणी जिंद कौर दा इक्को एक लड़का सी 9 साल का दलीप सिंह, उन्होंने भी उन्होंने पापियां ने दूर कर दिता, सारा कुछ खत्म कर दिता ते महाराणी जिंद कौर नूं कैद कर लिया। 18 अगस्त 1848 ईस्वी, साध संगत वेखो दुखों की नेरी चलती है, चलन लगी है। 18 अगस्त 1848 ईस्वी विच आखिर महाराणी जिंद कौर नूं देश निकाला दे दिता, उन्होंने पंजाब चों कढ़ दिता बाहर। महाराणी जिंद कौर तुरी, कहते जदों दरियाए सतलुज के गाहण उत्ते जिन्हों असी फिरोजपुर का पतन आखदे, जो इस दरिया ते पहुंची है ना तो शाम का वेला सी, ते आपां नूं साध संगत पता हुंदा जदों सूरज डुबदा है ना लाली हुंदी है, उदों वो जदों लाल लाल किरणां दरिया ते पैंदियां सी ना तो खून का रंग दस रही सी। कहते जदों महाराणी जिंद कौर ने उस विंधे पानी नूं वेख्या ना, उन्होंने इवें लगे कि जिवें शाम सिंह अटारी, सरदार हरी सिंह नलूआ, अकाली फूला सिंह, तमाम सिख बहादरां दा खून रुड़िया जा रहा, उन्होंने इवें प्रतीत होवे। इस तो बाद इहदा अगला पैर इत्थों विदेशी धरती ते पिया। इत्थे साध संगत मैं थोड़ा जिहा रुकना चाहना, तुसीं वेखो जिहड़ी महाराणी इन्ना सुख मानदी सी, अज उही महाराणी नूं कखां तो होड़ा कढ के पंजाब तो बाहर कढ सुटिया। मैं साध संगत कई बार बेनती करदा, एक पंछी नूं भी अपना आलना छड्डना बड़ा औखा हुंदा है, एक पंछी नूं भी। एक गरीब अपनी एक गरीब की झुक कोई जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करे, वो बर्दाश्त नहीं करता, पर एक 40 साल राज करने वाली महारानी अज खाली हथां उन्हां पापियां ने घरों कढ दित्ती। डाडियां दियां तलवारां दी छां थल्ले, संगीनां दियां नोकां थल्ले। एक रात इत्थे फिरोजपुर गुजारी, अगों लुधियाने लै गए, लुधियाने तो पड़ाਅ दर पड़ाਅ करदिआं नूं बनारस लैके गए। जदों साध संगत जी बनारस पहुंची है ना, पिछे मुल्तान दे विच अग लग उठी। गवर्नर दे मुल्तान दे गवर्नर ने अंग्रेज़ां दा हुक्म मनण तो ना कर दित्ती, ते गोरियां ने भला की कीता, इस मूड़ राज की बगावत की जिम्मेवारी भी महाराणी जिंद कौर ते पा दी। अंग्रेज धक्केशाही दे पूरे तुल गए सी। उन्होंने आख दिता कि यदि मुल्तान के गवर्नर के नाल चिट्ठी पत्र नाल सवाल जवाब साझे हो रहे हैं। कहते अच्छा 2 लड़कियां सदियां गईयां। वेखो साध संगत दुख किवें झुलदे ने। 2 लड़कियां सदियां गईयां, एक का नाम स्टैनली सी, एक का नाम एमली सी। 2 अंग्रेज लड़कियां सदियां गईयां। अंग्रेज़ां ने हुक्म ला दिता कि महाराणी जिंद कौर दी बंद कमरे विच इहदे तन दे सारे कपड़े उतार के दी तलाशी लई जावे। यह है साध संगत खालसे दी राजमाता, पंजाब दी राजमाता। इहो जिहा हालत उन्होंने किया। साध संगत जी असी अफगाना नाल लड़ते रहे, साडी काबल कधार दे नाल लड़ाई रही। असी खालसा राज तलवार दा डक्का पा के कायम किया, पर उसे खालसा राज दी महाराणी दा अज तन तो वस्त्र उतार के तलाशी रही। जेड़ी महाराणी अपने पति का विछोड़ा सह गई, जेड़ी महाराणी खालसे दे कल्ले कल्ले सरदार नूं कतल कर दिता गया, वो चल गई। जिहदे को शाही महल खुस गया, छाती ते सबर दा पत्थर रख लिया। इको एक पुत सी दलीप सिंह, वो भी पापियां ने विछोड़ दिता। पर जदों इहदी तलाशी हुई, इत्थे आण के जिंदा फुट फुट के रो पई, उच्ची उच्ची पुब्बां भार हो के रो पई। साध संगत जी इस वक्त की हालात एक कवि ने एक कलम बंद की, उन्हें खिंची है। वो कहता जदों महाराणी इत्थे आण के रोई है ना फुट फुट के, उन्हें शेरे पंजाब रणजीत सिंह नूं अपने दिल की हूक सुनाई। उन्हें लिखिया, कहते
ਜਦ ਹੋਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਕੁਰਲਾਈ, ਰਾਣੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜਾਈ, ਅੱਜ ਮੋਇਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਉਂ ਕੂਕ ਸੁਣਾਈ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਜਿੰਨਾ ਨਾਲ ਸੀ ਤੂੰ ਯਾਰੀ ਲਾਈ, ਆ ਤੱਕ ਲੈ ਕੰਤਾ ਮੇਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ ਨਿਭਾਈ, ਕਿਸਮਤ ਵੈਰਨ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਫਿਰੇ ਤਿਹਾਈ, ਤਖਤੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਮ ਦੀ ਫੜ ਜੇਲੀ ਪਾਈ। ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਗੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ, ਕੁਝ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਨਾਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਨਾਰ ਦੇ ਕਿਲਾ ਦਰਿਆਏ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਿਲੇ 'ਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸ਼ਾਮੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ। ਆਖਰ ਤਰਤੀਬ ਸੁੱਝੀ। ਹੁਣ ਤਰਤੀਬ ਕੀ ਹੈ? ਤਰਤੀਬ ਸੁੱਝੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਲਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਲਾਂ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆਂ ਖਿਲਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮੋ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮੋ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਮੋ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਛੋਟਾ ਹੈ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਚਿੱਟਾ ਲਾਲ ਸੂਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਸਾਵਲਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਤੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਸੰਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਛਾਣ ਲਵੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੀਵਾ ਬਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮੋ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਦੀਵੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਮਲ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜੀ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਕਾਲਖ ਉਹਦੇ ਮਲੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਮੋ ਤੂੰ ਮਲ ਦੇ। ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਲ ਕੇ ਕਾਲਖ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਨ ਵੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਮੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਮਾਣੇ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਨ ਵਿਖਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਰਾਧੀ ਦੁੱਖ ਵੀ। ਇਹ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਦਕ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਕੋ ਸਿਦਕ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੋ, ਮਾਲਕ ਕੋ ਆਣ ਕੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਿਦਕ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਇਹ ਧਨ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਧਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਨਿਭਣਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਧਨ ਰੱਖੋ ਇਹ ਧਨ ਪਿਆਰਿਆ ਵਸਾ ਉਸ ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਹਰ ਧਨ ਰੱਖੋ ਹਰ ਧਨ ਸੰਚੋ, ਹਰ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਰਵੇ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੂਜੇ ਬੰਦ ਅੰਦਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ, ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਗ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉੱਤਮ ਕਾਮ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜਗ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੂਤ ਜਮਕਾਲ ਠਹਿ ਮਾਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਜਮਦੂਤ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗੇ ਪਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਾਰ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਦੇਣਾ। ਜਮਦੂਤ ਭਲਾ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਬਾਣੀ ਚ ਵਾਕ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਜਮਦੂਤ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਮਦੂਤ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਝੋਟੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਮਾਲੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਉਹ ਜਮਦੂਤ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਦੂਤ ਕਰੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਪੰਜ ਦੂਤ ਨੇ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਆ ਇਹ ਜਮਦੂਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੂਤ ਜਮਕਾਲ ਠਹਿ ਮਾਰੋ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹਰ ਸੇਵਕ ਨੇੜ ਨਾ ਜਾਏ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਸੇਵਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੋਂ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਹਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਮਨ ਪਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਸੇਵਕ ਚੌਹੋਂ ਜੁਗ ਚੌਹੋਂ ਕੁੰਟ
ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਚੌਂ ਯੁੱਗ ਚੌਂ ਕੁੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਉਸ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹੇਗਾ ਉਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਸੇਵਕ ਚੌਂ ਯੁੱਗ ਚੌਂ ਕੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ, ਚੌਂ ਕੁੱਟ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਮੱਝਾਂ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਮੱਝਾਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹੀਂ ਵਸਦਾ ਸੀ। ਤਾਈਓ ਮਾਲਕ ਜੀ ਆਖਦੇ ਸੀ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸੀਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਚੌਂ ਯੁੱਗ ਚੌਂ ਕੁੰਟ ਜਨ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਆਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੇ ਉਸ ਕਾ ਬੁਰਾ ਕਹੇ ਕੋਈ ਪਾਪੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਤਿਸ ਜਮ ਕੰਕਰ ਖਾਈ ਜਿਓ, ਜਮ ਕੰਕਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੰਦਾ ਚੌਂ ਕੁੰਟਾਂ 'ਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਮੈਂ ਏਕ ਨਿਰੰਜਨ ਕਰਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਏਕ ਨਿਰੰਜਨ ਕਰਤਾ, ਸਭ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ। ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ। ਸਭ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਆਪਣੇ ਚਲਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਹਰ ਰਾਖੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਰੀ ਰੱਖ ਲਵੇ ਭਲਾ, ਜਿਸ ਹਰ ਰਾਖੇ ਤਿਸ ਕੌਣ ਮਾਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਡਾ ਹੋਏ ਤਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ। ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਦੋ ਕੈਸਾ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਘਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਡਾ ਹੋਏ ਤਿਸ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਹਰ ਰਾਖੇ ਤਿਸ ਕੌਣ ਮਾਰੇ, ਜਿਸ ਕਰਤਾ ਆਪ ਛਡਾਈ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।